জন্ম হতে চলেছে। সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্য হে স্বাধীনতা। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত ঘোষণার ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে, নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিক বিদিক, এই বাংলায় তোমাকে আসতেই হবে হে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্য বাঙালির এই যে প্রতীক্ষা, তা শেষ হয় 1971 সালের 16 ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। তাই প্রতি বছর এই দিনটি আমরা পালন করি বিজয় দিবস হিসেবে। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি, তাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আর শুরুতেই থাকছে জাতীয় সঙ্গীত। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করবে বিডিএসওর সদস্যরা। আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। জাতীয় সঙ্গীতের পরে এবার একটি দেশাত্মবোধক গান এবং নঈম রহমানের লেখা আজাদ রহমানের সুরে জন্ম আমার ধন্য হলো গান পরিবেশন করতে আসছে আশফাক, যাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই।
কথায় কথা বলি পাখির গানের মতো তোমার দেখায় বিশ্ব দেখি বন শত শত তোমার কথায় কথা বলি পাখির গানের মতো তোমার দেখায় বিশ্ব দেখি বন শত শত তুমি তুমি আমার খেলার পুতুল তুমি আমার খেলার পুতুল আমার পাশে থাকো মাগো আমার পাশে থাকো মাগো এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো তোমার প্রেমে তোমার গন্ধে পরাণ ভরে রাখি এই তো আমার জীবন মরণ এমনি যেন থাকি তোমার প্রেমে তোমার গন্ধে পরাণ ভরে রাখি এই তো আমার জীবন মরণ এমনি যেন থাকি বুকে বুকে তোমার ঘুমিয়ে গেলে বুকে তোমার ঘুমিয়ে গেলে জাগিয়ে দিও না গো আমার জাগিয়ে দিও না গো আকুল হয়ে আমায় তুমি রাখো জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি রাখো জন্ম আমার ধন্য হলো ধন্যবাদ। 1971 সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ হলেও বাঙালির মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দানা বেঁধেছে দীর্ঘ সময় ধরে। যে ঘটনাগুলো আমাদেরকে নিয়ে গেছে 71-এর মুক্তিযুদ্ধে তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে আসছে ইউনিভার্সিটি অফ আরকানসার তিনজন ফ্রেশম্যান শিক্ষার্থী, আনিকা মজিদ, আনিকা তাবাসসুম ও রিফাত রশিদ। আর এর পরপরই থাকছে মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র। For hundreds of years, Bengal was one unified region, home to rich fertile lands, flowing rivers and wonderful greenery. Then in 1947, with the birth of India and Pakistan, Bengal was divided into two parts. The western part would join India and come to be known as West Bengal. The eastern part would become East Pakistan, with West Pakistan situated on the other side of India, separated by over 1,000 miles. The vast difference in linguistic, class, ethnic, and social cultural practices in the two Pakistans meant that this would always be a very delicate and sensitive union. With the political power mostly concentrated in West Pakistan, the people of Bengal were always likely to be neglected in the running of the country. The first strike against the Bengalis was the removal of Bengali from the approved subjects as well as currency, notes, and stamps. The Pakistan government announced that Urdu would be the only state language of Pakistan, despite the fact that 44 million of the 69 million people of Pakistan were actually Bengali speaking.
the announcement led to the immediate protests, mainly by students and teachers of Dhaka University. The protests would lead to arrests and later the formation of an East Bengal Language Committee. The language movement was slowly built up steam and would eventually result in the events of February 21st. On that day, the All Party Central Language Action Committee decided to hold protests for the establishment of Bengali as a state language. Fearing large protests, the East Pakistan government imposed Section 144, banning any gatherings of more than 4 people. On February 21st, armed forces surrounded the Dhaka University campus. As students tried to break the cordon, many were arrested. The students now proceeded to the legislative building to voice their demands. It was there that the police opened fire on them, killing a number of students, including Salam, Rafiq, Barkat, and Jabbar. The death of these students would result in a wider, more vocal protest countrywide on February 22nd. During the protests at Tarzan Hall, 4 more people were killed. Police also opened fire on a morning rally in Nagpur Road, killing several people, including a 9-year-old boy named Obulula. While the situation would calm a little after the events of the 22nd, the protests would gather more steam when the most prominent of the political parties in East Pakistan, Awami League, put its full support behind it. This would ultimately lead to the amendment of the Constitution in 1954, in which Urdu and Bengali were both recognized as state languages of Pakistan. The movement of 1952 was the first of many protests against the oppression, neglect, and indifference shown to the East by the Western leaders. Despite having by far the more population, East Pakistan was scarcely represented in the Pakistani political or administration branch. There was a constant demand for the equality for the East Pakistanis from the leaders of East Pakistan. This political movement was led initially by the A.K. Fazul Haq, Hussain Sarwardi, and Maulana Bhusani, and eventually by Sheikh Majibur Rahman. The politics and demonstrations first led to the election of the United Front as a provincial government in East Pakistan in 1954. Denying Bengali leadership again, this government was cancelled and governor's rule was imposed on East Pakistan. The disparity between the two Pakistans were most prominent in the economic sector. The average spending in East Pakistan during the years 1950 to 1970 was only 1/3 of the whole budget, meaning the investment in the West was almost twice as much. Another significant fact would be shown in the data during 1958 to 1960. East Pakistan would have only 70% of the export earnings, but only 25% of the import earnings. While these provided the backbone of the economy in early Pakistan, it was the West that benefited from it. Thus, while the West was building industries and infrastructures, the people of East Pakistan were left to live harder and poorer lives. After the establishment of the martial law in 1956, things went worse for East Pakistan. Political parties were banned, its leaders were arrested and harassed. This eventually led to the 6-point movement in 1966. The 6 points were demands for a parliamentary government, more legislative power, and a separate economy for the two provinces. The 1966 movement for the 6-point eventually leads to the revolutionary movement in 1969, when the widespread protests and rallies in the East Pakistan brought about the removal of the notorious Agartala conspiracy case. Ultimately, the martial law was removed. The Pakistani government announced general elections for 1970. Despite many objections, the Awami League, its Pakistani political party, was a candidate and surprisingly won the election. But the Bengalis were denied once again. When West Pakistan regime would not let Awami League lead the government, East Pakistanis protested and called for unification of Bengal and hoisted the first Bangladeshi march flag march. While the Western leaders delayed by pretending to Dhaka, secretly a great Pakistani army was amassed in East Pakistan during the months of February and early March. And then on March 25, the military was set upon the unsuspecting Bengalis, including students, teachers, and government officials. During the night, the leader of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujib, was arrested, but before his arrest, in a written address, he declared independence for Bangladesh.
and thus began the war for liberation on March 26, 1970. Sound like those who gathered in the Manama racecourse, ready to die for their country. On the next day, people started a non-cooperation movement with the Pakistani administration and their government in Bangladesh. Bangladesh Students' Union staged a symbolic military parade. And the Chapter League created the Joy Bangla squad to strengthen their freedom protests. People started to hoist the national flag in every corner of Bangladesh, and they flew the black flag to symbolise their protest against the intruders. On the 9th of March, Maulana Bashani made a historic speech to mobilise the people for the independence movement at Kolkata Maidan. The media played a vital role in the freedom movement by affirming the importance of entrusting power to Sheikh Mujibur Rahman. On the 15th of March, Pakistani General Yahya came to Dhaka to negotiate with the dissident protesters. But at the same time, he was planning a crooked military operation to stop the activism in Bangladesh. He created a notorious genocide plan, codenamed Operation Searchlight. The strength and demands for freedom increased day by day. On the 18th of March, all retired Bengali Air Force militia prepared for the Liberation War. The Women's Federation, Mahara Parishad, went out on the streets to show their support. On the 19th of March, the Liberation War started in Jodhpur. Bengali civilians supported Bengali soldiers to defeat the Pakistani army. With new arbitration plans, Pakistani Prime Minister Bhutto came to Bangladesh on the 21st of March. That was also one part of their dirty game to stop the movement. The quest for freedom could not and would not be stopped with bullets. On the 23rd of March, Sheikh Mujib hoisted the national flag at his historical house number 32. This led to the most notorious and brutal deeds of the Pakistani army. They started to kill Bengali civilians, police, soldiers, students and teachers, and even women and kids. The brutality continued to the people, even to those who were sleeping at home. They detained freedom fighter Sheikh Mujib on the 25th of March. On the 27th of March, people heard the radio news of the liberation of Bangladesh from their bravest major, Ziaur Rahman. He made this broadcast on behalf of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman from the Kalurghat radio station at Chittagong. I, Ziaur Rahman, declare independence of Bangladesh on behalf of our great national leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The frantic Pakistani soldiers continued their brutality in the streets. They raped girls with no concern about the victim's age. Every Bengali was engaged to stop the Pakistanis' viciousness. I had to go out today because I found the Pakistanis were concentrating very heavily in Chittagong and started training the 16th division. As a last result, I wanted to tell the world what was happening, and I went after here and the reasons, and I made a declaration. Having heard me over the radio, the other residents of East Bengal residents, and the East Pakistan residents, and the police force also reported. Because of this cruelty, around 10 million people migrated to India. The day came on the 10th of April. The exiled Bangladeshi government declared the formal independence of Bangladesh. On the 17th of April, Sheikh Mujibur Rahman was selected as the first president of Bangladesh. Tajuddin Ahmed was selected as the Prime Minister, and Nazrul Islam selected as the interim Vice President. Bangladesh was divided into 11 command sectors, and ruled by 11 chosen commanders. Along with those 11 sectors, Kadari Bahani was led by guerrilla fighter Abdul Qadir Siddiqui.
guerrilla battalions helped Bangladeshi troops descend the Pakistani soldiers from the land of Bangladesh. Abdul Latif Mirza was another heroic guerrilla fighter. On the 17th of April 1971, Bengali Army, Navy and Air Force personnel secretly met with the then Colonel Atul Ghani Uzman in Taliapara, a place close to Sylhet. They met to work out the strategy of war. Brutality and genocide in Bangladesh was internationally criticized. But at the same time, China and the United States continued with their help for Pakistan. To spread their ruling boundaries, Pakistan started a war with India on the 6th of December 1971. India and Bangladesh formed a combined retaliation force called Joint Command to defeat Pakistan. The formation of this new force with the Bangladeshi Regular Force, Freedom Fighters and Indian Regular Force shook the foundations of the Pakistani regime. In the meanwhile, local collaborators, infamously known as Razakar, Al-Badr, Al-Shams, Al-Mujahideen, Zamanat Islami, Shanti Bahini, and local Bahari planned another blueprint to kill all the Bengali teachers, scholars, artists, painters, singers, and journalists. But they underestimated the harmony and potency of the nation. Bangladeshis never like to be ruled by foreigners. They are proud of their nation, culture, and heritage, and believe that no one can claim it as their own possession. On the chilly afternoon of the 16th of December 1971, all the Pakistani soldiers surrendered to the joint force. It was the end of our great liberation war. The dreams of millions of people were realized with the independent Bangladesh. We salute the thousands of people who died for our country. They fought the victory for us. প্রামাণ্যচিত্রের পরে এবার একটি কবিতা। বিদেশের অনুরোধে এবার কবিতা আবৃত্তি করতে আসছেন আমাদের সবার প্রিয় আতাউল ভাই। নির্মলেন্দু গুণের একটি কবিতা লেখা হবে, কবিতাকে তিনি আবৃত্তি করবেন। আতাউল ভাই। ডিসেম্বরের 16 ধ্রুবা বলল, আচ্ছা বাবা, গল্পটা তো বলো। গল্পটা তো গল্প তো নয়, শুনলে মেয়ে আস্তবে। বাবা তখন বাবা তো নয়, ছোট্ট খোকা বাস্তবে। জয় বাংলার ধ্বনি সেদিন ঘুম ভাঙালো ভোরবেলা। বাবা চাচ্ছে সেই আলোটাই পথ দেখাবে তোর বেলা। 1971-এর জাতীয় ধ্বনি ছিল জয় বাংলা। তো এই শব্দটি মধ্যে বাঙালি জাতির একটা স্বপ্ন ছিল, সেটা বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ বোঝার কথাই না, কারণ বাংলাদেশের 45% পপুলেশন জন্মগ্রহণ করেছে স্বাধীনতার পরে। কাজে তাদের কাছে আমাদেরকে স্বাধীনতার সেই স্বপ্নটি পৌঁছে দিতে হবে। তারপর আমি নির্মল করে একটি কবিতা পড়ছি। একটি কবিতা লেখা হবে, তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে। কখন আসবে কবি? এই শিশুপাঠ সেদিন ছিল না, এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না, এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ দিকের সেদিন ছিল না। তাহলে কেমন ছিল? শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঝখানে। জানি সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উত্তত কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ কবির বিরুদ্ধে কবি, মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ, বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল, উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান, মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ। হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি একদিন সব জানতে পারবে। আমি তোমাদের কথা ভেবে লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প। কপালে কবজিতে লাল শালু বেঁধে এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক। লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক। পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক। হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘরে, আর তোমাদের মতো শিশু পাতাকুড়ানিয়া বেঁধে। একটি কবিতা লেখা হবে, তার জন্য কি বেকুল প্রতীক্ষা মানুষের। কখন আসবে কবি, কখন আসবে কবি। শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দীপ্ত পায়ে হেঁটে অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন। তখন পলকে দারুণ ছলকে তরিতে উঠিল জল, হৃদয়ে লাগিল দুয়ার, জনসমুদ্রে লাগিল জোয়ার, সকল দুয়ার খোলা। কে রুঠে তাহার বস্ত্র গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার অমর কবিতাখানি। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের অসাধারণ এই আবৃত্তির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে কবিতার পরে এবার গানের পালা। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা আর আনোয়ার পারভেজের সুরে একবার যেতে দেনা গানটি নিয়ে আসছে বিডিএসওর নতুন সদস্যদের একজন, মার্জিয়া। একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গায়ে, একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গায়ে। যেথায় কোকিল ডাকে কুহু, দোয়েল ডাকে মুহু মুহু, নদীর যেথায় ছুটে চলে আপন ঠিকানায়। একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গায়ে। পিদিম জ্বালা সাজে বেলা, শান বাঁধানো ঘাটে, গল্প কথার পানসি ভিড়ে, রূপকাহিনীর বাঁকে। পিদিম জ্বালা সাজে বেলা, শান বাঁধানো ঘাটে, গল্প কথার পানসি ভিড়ে, রূপকাহিনীর বাঁকে। মধুর মধুর মায়ের কথায় প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মধুর মধুর মায়ের কথায় প্রাণ জুড়িয়ে যায়। একবার যেতে দেনা আমার ছোট্ট সোনার গায়ে। ফসল ভরা স্বপ্ন ঘেরা, পথ হারানোর খেতে, মোমো বন্ধ যে ছায়, বাতাস থাকে নিতে। ফসল ভরা স্বপ্ন ঘেরা, পথ হারানোর খেতে, মোমো বন্ধ
পায় মমতারে শিশির গুলো জড়িয়ে রাখে পায় জিথায় কোকিল ডাকে কুহু দোয়েল ডাকে মুহু মুহু নদী যেথায় ছুটে চলে আপন ঠিকানা একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গায়। ধন্যবাদ মার্জিয়া। গান হলো, কবিতা হলো, এবার একটি কৌতুক অভিনয়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেনি এমন বাঙালি খুব কমই আছে। সেই ভানুরই একটি স্কিট নিয়ে এবার আসছেন পারভেজ ভাই, রাসেল ভাই, মাহবুব, শামীম আর মার্জিয়া। এই খারাপ খারাপ কপালে চন্দনের ফোঁটাটা দিয়ে আনি। কিচ্ছু চিন্তা করিস না, চাকরি তোর একটা হইবই। ভালো যোগাযোগ হয়েছে। গুরুদেব এখন আমার গুরু ভাই, তারে আর বাদলের চিঠি দিছি। বাদলের বাড়িতেই আছেন। এই নে পকেটে ঠিকানাটা রাখলাম। শোন, মনে রাখিস, অশ্বিনী দত্ত রোড, বালিগঞ্জ। আর শোন, কথাটা একটু কম করবি। শালারে হালা, সোনারে মোনা, এসব কম করবি। পারলে ভগবান বাদ দিবি। কিছু চিন্তা করো না দিদি, প্রথম যখন তোমার শ্বশুর বাড়ি গেছিলাম কম পেতে গেছিল, আমি তো কথাই মনে করছে। আরে না না, কি জানি উল্টা পাল্টা করছি। আরে না, কি উল্টা পাল্টা করি না, একজনে জিগাইছিল চন্দন চর্চিত অর্থ। আমি কইলাম কপালে চন্দন দিলে শুকাইতে সস্তা করে না, তো আগে একশো বলে যাই পাঁচ দুলা দুর্গা দুর্গা। আরে ভানু আইছস, আয় আয়, যা শিখি ওই ঘরে যা। গুরুদেব একলা আছেন, এই বেলা প্রণামটা সাইরা আয়। রাগ বলছি, হ্যাঁ কেমন ধর ভয় করে। আরে না, ভয় কি আছে? হ্যাঁ যা, যাই, হ্যাঁ যা। না না, যাচ্ছ কেন? এসো, নির্ভয়ে এসো। আমি ঢাকার ভালো। পেন নাম, পেন নাম নয়, কথাটা প্রণাম। একটা রফলা লাগবে। ভেম নয়, ভ্রম, এটাতেও রফলা লাগবে। প্রত্যেক কথায় রফলা লাগবে। প্রত্যেক নয়, প্রত্যেক, এটাতেও রফলা লাগবে। ফ্রেশ ফ্রেশ, এটাতে আর রফলা দিও না। রিমু ড্রপ ট্রফ সব তাতেই দিও। বেশ, তাই দিও। এখন বলো, তোমার দিদি কেমন আছে? আপনার আশীর্বাদে ভালো আছে। তোমার হাতে ওটা কি? এটা এইটা একটা পাদুকা, আসলে সবাই দিদি কিনে দিয়েছিল। বাবা, চমৎকার পাদুকা তো, বেশ দেখতে। কিন্তু গুরুদেব আপনার পছন্দ হয়েছে, আপনি নিবেন, নেন না। না না, তোমার পাদুকা আমি নিব কেন? লোকে বলবে কি? আরে না, কেউ জানতেই পারবো না। আপনার দিয়া আমি ধন্য হই। না না, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমার পাদুকা কোথায়, তখন কি বলবে? কেউ জিজ্ঞাসা করবো না। আর কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে এরকম কুত্তায় লেগে গেছে। না না, সেটাই হোক। শোনো, তোমার দিদি আমাকে তোমার চাকরির কথা লিখেছিলেন। যাও, ওই উল্টো দিকের ঘরে কর্নেল চ্যাটার্জি আছেন, গিয়ে দেখা করো। ইংরেজিতে কথা বলবো না তো? না না, বাঙালি, ইংরেজিতে কথা বলবে কেন? না, কেউ করবো না তো? না না, তুমি নির্ভয়ে যাও। যাই। আগে আমি ঢাকার বানু। ও আচ্ছা আচ্ছা, গুরুদেব তোমার কথা বলেছিলেন বটে। তা তুমি যুদ্ধে যেতে রাজি আছো তো? বাংলাদেশের বাইরে পাঠাতে যেতে রাজি আছো তো? এই ধরো, ভারতবর্ষের বাইরে পাঠাতে যেতে রাজি আছো তো? যে কোনোখানে যেতে আমি রাজি আছি। বেশ বেশ বেশ, তাহলে তোমাকে
মিলিটারিতেই ভর্তির ব্যবস্থা করে দেব। যদি যাই তো আমার কথা কথা কি কথা? যুদ্ধে যদি আমি মরি বিদেশে মরলে কোনো কথা নাই, নিজের দেশে মরি এখানে কথা। নিজের দেশেই মরবে? নিজের দেশে মরি, আমার দেহ এত বড় দেহটা থাকবো তো মাটির উপরে না মাটির তলে? মাটির উপরে থাকলে কোনো কথা নেই, মাটির তলে থাকলে এখানে কথা। মাটির তলাতেই থাকবে? সেই মাটিতে চাষ হইব, লাঙ্গল হইব না ট্রাক্টর দিয়ে হইব? লাঙ্গল হইলে কোনো কথা নেই, ট্রাক্টর দিয়ে হইলে দুটোর কথা আছে। ট্রাক্টর দিয়েই হবে? ট্রাক্টর দিয়ে যদি চাষ হয় আমার দেহ মানে কঙ্কাল দিক খাইব, এই কঙ্কাল পাঠানো হইব কই? ফার্টিলাইজারে কাগজের কলে, ফার্টিলাইজার পাঠানোর কোনো কথা নেই, কাগজের কলে পাঠানো হয় এখানে কথা আছে। কাগজের কলেই পাঠানো হবে? এই কাগজ দিয়া অর্থাৎ আমার হাতের গুড়া দিয়া কাগজ বানানো হইব। রাইটিং পেপার না টিস্যু পেপার? রাইটিং পেপার হলে কোনো কথা নাই, টিস্যু পেপার হইলে টিস্যু পেপারই হবে। বেশ, এই টিস্যু পেপার পুরুষে ব্যবহার করবো না স্ত্রী লোকে ব্যবহার করবো? পুরুষে ব্যবহার করলে কোনো কথা নাই, কিন্তু স্ত্রী লোকে ব্যবহার করলে স্ত্রী লোকে ব্যবহার আপনাদের রেসপন্স শুনে বুঝতে পারছি কৌতুক অভিনয় আপনাদের খুব পছন্দ হয়েছে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, রাসেল ভাই, পারভেজ ভাই, মাহবুব, শামীম, মার্জিয়া। এবার আরেকটি গানের পালা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা ও সুর করা গণধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, আমাদের খুব পরিচিত খুব প্রিয় একটি গান। আর এই গানটি পরিবেশন করতে আসছে ফ্রেশ ব্যান্ড রিফাত রশিদ। তাহার মাঝে আছে দেশ সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তো তুমি যাও। রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। হায় মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ধন্যবাদ রিফাত। আমাদের বাঙালি কমিউনিটির খুব প্রিয় একজন মানুষ খোকন ভাই, বিডিএসওর অনুরোধে আজকে তিনিও একটি কবিতা আবৃত্তি করবেন। নাজিম হিকমতের লেখা জেলখানার চিঠি কবিতাটি তিনি আবৃত্তি করবেন। খোকন ভাই। Exactly. প্রিয়তমা আমার, তোমার শেষ চিঠিতে তুমি লিখেছ, মাথা আমার ব্যথায় টনটন করছে, দিশেহারা আমার হৃদয়। তুমি লিখেছ, ওরা যদি আমাকে ফাঁসি দেয়, তোমাকে যদি হারাই, আমি বাঁচব না। তুমি বেঁচে থাকবে প্রিয়তমা বধূ আমার,
আমার স্মৃতি কালো ধোঁয়ার মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, তুমি বেঁচে থাকবে আমার হৃদয়ের রক্তকে শুভগিনী। বিংশ শতাব্দীতে মানুষের শোকেরায় বড়জোর 1 বছর, মৃত্যু দড়ির এক প্রান্তে দোদুল্যমান শব্দ আমার কাম্য নয় সেই মৃত্যু। কিন্তু প্রিয়তমা আমার, তুমি যেন জল্লাদের লোমসাদ যদি আমার গলায় ফাঁসির দড়ি পড়ায়, নাজিমের নীল চোখেরা বৃথায় খুঁজে ফিরবে ভয়। অন্তিম শ্বাস ফোটাই আমি দেখবো আমার বন্ধুদের, তোমাকে দেখব আমার সঙ্গে কবরে যাবে শুধু আমার এক অসমাপ্ত গানের বেদনা। বধূ আমার, তুমি আমার কোমল প্রাণ মৌমাছি, চোখ তোমার মধুর চেয়েও মিষ্টি। কেন আমি তোমাকে লিখতে গেলাম ওরা আমাকে ফাঁসি দিতে চায়? বিচার সবে মাত্র শুরু হয়েছে, আর মানুষের মুন্ডটা তো বোটার ফুল নয় যে ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে নেবে। ভুলে যেও না, স্বামী যার জেলখানায় তার মনে যেন সবসময় ফুর্তি থাকে। বাতাস আসে বাতাস যায়, চেরির একই ডাল একই জোরে ডোবা চলে না। গাছে গাছে পাখির কাকলি পাখা খুলে উঠতে চায়, জানালা বন্ধ টান মেরে খুলতে হবে। আমি তোমাকে চাই, তোমার মতোই রমণীয় হোক আমার জীবন, আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তমার মতো। আমি জানি দুঃখের গালি আজও উজাড় হয়নি, কিন্তু একদিন হবে। নত যেন হয়ে আমি চেয়ে আছি মাটির দিকে, উজ্জ্বল নীল ফুলের মঞ্জুরিত শাখার দিকে আমি তাকিয়ে। তুমি যেন মৃন্ময়ী বসন্ত প্রিয়তমা, আমি তোমার দিকে তাকিয়ে। মাটিতে পিঠ রেখে আমি দেখি আকাশ, তুমি মধুমাস, তুমি আকাশ, আমি তোমাকে দেখছি প্রিয়তমা। রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম দেশে শুকনো পাতায় আমি জ্বালিয়েছিলাম আগুন, আমি স্পর্শ করছি সেই আগুন। নক্ষত্রের নিচে জ্বালা অগ্নিকুণ্ডের মতো প্রিয়তমা, আমি তোমাকে স্পর্শ করছি। আমি আছি মানুষের মাঝখানে, ভালোবাসি মানুষকে, ভালোবাসি আন্দোলন ভাষণের চিন্তা করতে। আমার সংগ্রামকে আমি ভালোবাসি, আমার সংগ্রামের অন্তঃস্থলে মানুষের আসনে আসেন তুমি প্রিয়তমা আমার। আমি তোমাকে ভালোবাসি। রাত এখন 9টা, ঘন্টা বেজে গেছে ঘুমটিতে। সেলের দরজায় তালা বন্ধ হবে এক্ষুনি। বেঁচে থাকা অনেক আশা প্রিয়তমা, তোমাকে পাওয়ার এক আশা, একাগ্র আশা। কি আশায় কি মধুর তোমার স্বপ্ন, কিন্তু আর আমি আশায় তুষ্ট নই। আর আমি শুনতে চাই না গান, আমার নিজের গান এবার আমি গাইব। আমাদের ছেলেটা বিছানায় শয্যাগত, বাপ তার জেলখানায়। তোমার ভরা ক্লান্ত মাথাটা ক্লান্ত হাতের উপর এলানো। দুঃসময় থেকে সুসময় মানুষ পৌঁছে দেবে মানুষকে। আমাদের ছেলেটা নিরাময় হয়ে উঠবে, তার বাপ খালাস পাবে জেল থেকে। তোমার সোনালি চোখে উপচে পড়বে হাসি। আমার আর আমাদের এই পৃথিবী একই সুযোগকে দাঁড়িয়ে। যে সমুদ্র সব থেকে সুন্দর তা আজও আমরা দেখিনি, সব থেকে সুন্দর শিশু আজও বেড়ে ওঠেনি, আমাদের সব থেকে সুন্দর দিনগুলি আজও আমরা পাইনি। মধুরতমা, যে কথা আমি তোমাকে বলতে চাই তা আজও আমি বলিনি। কাল রাত্রে তোমাকে আমি স্বপ্ন দেখলাম, মাথা উঁচু করে ধূসর চোখ তুলে তুমি চেয়ে আছো আমার দিকে। তোমার আর 10টা ধর কম্পমান, কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না। কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি কোথাও আনন্দ সংবাদের মতো ঘড়ির টিক টিক আওয়াজ। বাতাসে গুনগুন করছে মহাকাল, তোমার কেনারি লাল খাঁচায় গানের একটি কলি। লাঙল চাষা ভূমিতে মাটির বুক ফুরে উগ্রত অঙ্কুরের দুরন্ত কলরব, আর এক মহিমান্বিত জনতার বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত ন্যায্য অধিকার। তোমার আর 10টা ধর কম্পমান, কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর না। আশাভঙ্গের অভিশাপ নিয়ে জেগে উঠলাম, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বইতে মুখ রেখে। অতগুলো কণ্ঠস্বরের মধ্যে তোমার স্বরও কি আমি শুনতে পাইনি? আমি জেলে আসবার সময় যে সন্তানেরা জননীর গর্ভে ছিল, আজ তারা 10 বছরের বালক। আমি জেলে আসবার পর আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়েছে দিন, আর অন্ধকারের কিনার থেকে ফুটপাতে ভারী হাতে তারা অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি জেলে আসবার পর সূর্যকে 10 বার প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী, আর আমি বারংবার সেই একই কথা বলছি। জেলখানায় কাটানো 10টা বছরে যা লিখেছি সব তাদেরই জন্যে, যারা মাটির পিঁপড়ের মতো, সমুদ্রের মাছের মতো, আকাশের পাখির মতো অগণিত, যারা ভীরু, যারা বীর, যারা নিরক্ষর, যারা শিশুর মতো সরল, যারা ধ্বংস করে, যারা সৃষ্টি করে। কেবল কেবল তাদেরই জীবন বৃত্তান্ত মুখর আমার গানে। আর যা কিছু ধরো আমার জেলের 10টা বছর, শুধুমাত্র কথার কথা। ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খোকন ভাই। কবিতার পরে এবার একটা গান, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, খুব পরিচিত একটি গান। স্বাধীনতার জন্য যুগে যুগে মানুষের যে আত্মত্যাগ, তারই কথা মনে করিয়ে দেয় এই গানটি। এই গানটি পরিবেশন করতে আসছেন সাবরিনা সুলতানা। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পূর্ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী আমি হাসি হাসি পূর্ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি কলের বোমা তৈরি করে দাঁড়িয়েছিলেন রাস্তার ধারে মা গো কলের বোমা তৈরি করে দাঁড়িয়েছিলেন রাস্তার ধারে মা গো বড় লাটকে গিয়ে মারলাম আর ইংল্যান্ড বাসী একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি 12,33 কোটি রইল মা তোর বেটা বেটি মা গো 12,33 কোটি রইল মা তোর বেটা বেটি মা গো তাদের নিয়ে ঘর করিস মা মোদের করিস দাসী একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি 10 মাস 10 দিন পরে জন্ম নেব মাসির ঘরে মা গো 10 মাস 10 দিন পরে জন্ম নেব মাসির ঘরে মা গো তখন যদি না চিনতে পারিস দেখবি গলায় ফাঁসি একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি হাসি হাসি পূর্ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী আমি হাসি হাসি পূর্ব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি ধন্যবাদ মনিকা। গানের পরে এবার আরেকটি বাংলাদেশে চাকরি পাওয়া খুব দুর্লভ একটি বস্তু আর চাকরির জন্য উপযুক্ত প্রার্থী খুঁজে পাওয়াও কষ্টকর চাকরি প্রার্থী ও চাকরিদাতা দুজনেরই কি অবস্থা হয় চাকরির ইন্টারভিউতে তাই দেখাতে আসছেন বিডিএসওর অ্যাডভাইজার পারভেজ ভাই এবং নতুন সদস্যদের একজন মাহবুব মোহাম্মদ সৈয়দ আহমেদ আল দুরানি সাহেব জলদি আসেন Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam. বসুন। পিয়নে যেটা বলছে ভিডি স্যার আর খাইয়ে বলতে শুনে কি করে? উত্তমাই না অন্ত করিও দেখ বাড়ি কোথায়? থানার সামনে। থানাটা কোথায়? বাড়ির সামনে। ও দুটো কোথায়? সামনাসামনি। কি করে এলেন? সামনাসামনি। আচ্ছা আপনার তো সামনে আপনি আমাদের যে রাস্তাটা দিয়ে এই রাস্তাটা কি হাসপাতালে দিয়ে গেছে? ও মা কি কয় কি কয় রাস্তা কি কোনো অসুখ করছে নি কোনো ধরনের হাসপাতালে মুই যাইব কি কয় আচ্ছা বলুন তো রবীন্দ্রনাথ কি কখনো ফুটবল খেলছে? মনে হয় কিনছে স্যার কারণ ওনার একটা গানের মধ্যে শুনছিলাম বল দাও মোরে বল দাও 3 বারে করছি স্যার 3 বারে? আমি লেখাপড়া এত কাজা? কাজা কোনা একদম হাঁকা হাঁকা আর সম্পর্কে একটু ফাঁকা হ্যাঁ একটা কথা আছে না ফেলিউর ইজ দ্য হিরো অফ সাকসেস মানে সাকসেস এইটা প্রমাণ করানোর জন্য প্রথমবার ফেল করি এরপরে মিস গুনে ফেল করি এরপরে 10 জনে মিলি ফেলি চুলি হেল্প করি খাস করে দিচ্ছে আপনাকে হেল্প করে পাস করে স্যার তাই আমি সাইড বারে করছি স্যার 4 বারে কেন?
কারণ ওই বছর হাঁসের হারে তো হেলের হারে একটু বেশি আসছিল। তো 10 জনে যে মুই গেছে আই ওই মুই গেছে। এখন কথা আছে না স্যার, 10 মিলি করি কাজ হারি জিতি না হিরাজ। খুব ভালো কথা। তা আপনার কোন বই সবচেয়ে প্রিয়? আর বাপের ব্যাংকে চেক বই স্যার। বাপের ব্যাংকে চেক। তা বলুন তো কোন পাখি ডানা আছে কিন্তু উঠতে পারে না? মরা পাখি যে ডানা আছে কিন্তু মরি থাকে বলে উঠতাম পারে না, কি কষ্ট। আচ্ছা, তা বলুন তো হঠাৎ জন্য আপনার খুব অপরিচিত থেকে পরিচিত হওয়ার একটা উদাহরণ দিন। আর বাপ মা স্যার বিয়ার আগে একদম অপরিচিত ছিল। বিয়ার পর মনে হয় হ্যাঁ তোমরা একজন আরেকজনের কত জনম ধরেছে চিনে। হায় আল্লাহ, কি কয়। ঠিক আছে, আপনি এবার আসুন, আপনার নাম্বারটা দিয়ে যান, আমরা পরে আপনার সাথে যোগাযোগ করব। নাম্বার কি কোনো, এটা তো হাইলে মধ্যে লে আছে। আচ্ছা তাও লেখেন 479-314-5566। জি 314-5566। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আসুন। আমি চলি যেতাম স্যার। জি স্যার আমি গরিব মানুষ, একটা আর্মি যদি একটু চাইতে। ঠিক আছে, রেঞ্জে রাখি। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি আসুন। স্যার বিদ্যালয় শিশিখান যদি একটু রাখতেন। সিসি সিঁড়ি দিয়ে কি হবে? আলু গ্রামের একদম খাঁটি সরষের তেল স্যার। 10 জনে কিছু মনে করবো বলি সবাই সামনে মাইজ দেন না। আমি একটু বাসায় যাই সময় সুযোগ করে মাঝি লই। গেট আউট, গেট আউট, নেক্সট। দেখতেন না স্যার, গেট আউট। ভালো লেগেছে তো? ওকে, এবার আবার ফিরে যাচ্ছি একটু সিরিয়াস কবি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের প্রজন্ম কি ভাবছে, কি অনুভব করে তারা, তাই জানাতে স্বরচিত কবিতা নিয়ে আসছে স্বামী। কবিতার নাম সরোবরের স্বাধীনতা। কবিতার নাম সরোবরের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা সরোবরের মতো প্রবহমান আমার শিরা থেকে শিরায়, ধমনীর ভেতরে ভেতরে। গধূলির শেষ আলো যখন বিলের জলে স্নান সেরে দিগন্তের ওপারে হেলে পড়ে এক রাত ঘুমাবে বলে, আমি তখন ওপারে রেল ব্রিজটায় ঠায় বসা, স্পষ্ট টের পাই স্বাধীনতার জাদুকরী জলধারা আমায় চিরে ঢুকে পড়ে। সেই যে শুরু, আজ অবধি এই স্বাধীনতা সরোবরের মতো প্রবহমান আমার শিরা থেকে শিরায়। রাত নেমে আসে নিঝুম আধার নিয়ে, বাড়ি ফেরার তাগিদ তাড়া দেয়। হঠাৎই তখন ওধারের বড় রাস্তাটার কথা মনে পড়ে, যেখানে বুকে মাইন বেঁধে এক যুবক 10-10টা হায়না ঘায়েল করল। সেই 71-এ যুবকের শরীর ছিন্ন ভিন্ন, আর তাতেই জন্ম নিল সহস্র কোটি স্বাধীনতার সরোবর, যা প্রবহমান আমার শিরা থেকে শিরায়। বুক ঘুরে দেখো আমার, দেখতে পাবে স্রোতস্বিনীর সেই জলধারা কেমন করে যুবকের আরাধনা করে। রাত বাড়ে, পাশের ঝাউবনের ফাঁক গলে সপ্তমীর চাঁদ এক আকাশ রূপ নিয়ে উঠে বসে। তখন জ্যোৎস্না ঢেলে পড়ে আমার শরীর জুড়ে। শুনতে পাই দূর থেকে ভেসে আসা রাখালিয়া বাঁশির করুণ মিহি সুর। বিবশ হয়ে পড়ি, নিথর নীরব কিছুক্ষণ। হঠাৎই চকিত বজ্রের মতো আমার মনে আসে সকিনা বিবির কথা। শুনেছি তার নাকের নোলক হারিয়ে গেছে, 3 যুগেরও বেশি হলো। ভেতরের সরোবর যেন তখন ফুলে ফেপে ওঠে প্রমত্ত পদ্মার মতো। ভোর হলেই ছুটি, খুঁজে ফিরি বাংলার এপার থেকে ওপার। তারপর আমি 3.5 কোটি আমাকে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বলি, মাগো এই নাও তোমার নাকের নোলক।
মিছে সে নোলক পেয়ে তার চোখ জুড়ে আলো খেলে যায়। আর আমি অনুভব করি স্বাধীনতার সরোবর প্রবহমান আমার শিরা থেকে শিরায়। দিন ফুরোয়, বিদায় জানাতে বিলের জলে গধূলি ফিরে আসে, চলেও যায়। থেকে যায় শুধু এই সরোবর, আমার অস্তিত্ব অনস্তিত্বের সবটুকু অবয়বে। মহাকালের হাত ধরে বয়ে চলে অনির্বাণ। এই আমার স্বাধীনতা, সরোবরে স্বাধীনতা। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ স্বামী। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এতক্ষণ আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। যাদের সহযোগিতা আর চেষ্টায় অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে তাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। বিশেষ করে রাসেল ভাই, তুর্য আর বিপাশা। অনুষ্ঠানের শুরু আমরা করেছিলাম জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে, আর শেষ করব একটি সমবেত দেশাত্মবোধক গান দিয়ে। নজরুল ইসলাম বাবুর লেখা আর অজিত রায়ের সুর করা একটি বাংলাদেশ গানটি নিয়ে আসছে বিডিএসওর সদস্যরা। আর তার আগে আমি তাজিমা আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। শুভরাত্রি। বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতা, সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার। একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতা, সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার। স্বাধীনতা গৌরব সৌরভে এনেছে আমার প্রাণে সূর্যের রোদের সজীবতা। তোমার স্বাধীনতা গৌরব সৌরভে এনেছে আমার প্রাণে সূর্যের রোদের সজীবতা। দিয়েছে সোনালি সুখী জীবনের দীপ্ত অঙ্গীকার। সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার। একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতা, সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার। দেখেছি আঁকা অমর বর্ণে মুক্তির স্নেহ মাথা। তোমার ছায়া রাখা রোদ্দুর প্রান্তরে দেখেছি আঁকা অমর বর্ণে মুক্তির স্নেহ মাথা। জেনেছি তুমি জীবনে মরণে বিমুগ্ধ চেতনা। সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার। একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতা, সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার। একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতা, সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার। সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার। এত যে really talent. I think these guys deserve a standing ovation. What do you say? এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য
আমাদের ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না, না 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 শোধ হবে না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 7 কোটি মানুষের জীবনের সন্ধান আনলে যারা, সে দানের মহিমা কোনোদিন ম্লান হবে না, না 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 ম্লান হবে না। হয়তো বা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না, হয়তো বা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না। বড় বড় লোকেদের ভিড়ে জ্ঞানী আর গুণীদের আসরে তোমাদের কথা কেউ কবে না। তবু হে বিজয়ী বীর মুক্তি সেনা,